أنا أعطيت مثال ربما يكون معروف هنا وليس معروف في الصين مثلا يعني تمام. هي قصة أخرى. أنا لما قرأت في كتاب في ديوان مخدوم قل لفراغي كتاب السد، شاعرهم الأول نص الاستماع ونص القراءة، لأن هذه المدخلات. إذن المفردات تساعد الطالب على فهم المدخلات من استماع ومن قراءة. المفردات مفتاح الإنتاج، مخرجات، يعني المفردات هي القوة المحركة للتحدث والكتابة. كيف يتحدث وليس لديه مفردات؟ لا يوجد، لا يستطيع. كيف؟ يعني حينما يأتي الطالب في اليوم الأول وهو لا يعرف الألف والباء ولا يعرف أي شيء، حتى إذا جئت تقول له ما اسمك ينظر إليك، ما اسمك؟ What's your name؟ يقول أي شيء لا يعرف، حتى ما اسمك، لا يعرف من العربية إلا السلام عليكم لأنه مسلم. على كل فصل إجبارا وليس اختيارا. إجبارا، يعني نقدم من أعمال الطلاب حتى في ملفات هذا يسمى ملف المساق الإلكتروني، لابد أن تقدم من أعمال الطلاب، لابد كل فصل من أعمال الطلاب في كل مهارة إلى أي مرحلة وصل الطالب. يعني تأخذ الطلاب المتميزين وتدخل نماذجهم في البرنامج. أما النشر فبعضهم، وهذا ضروري، ينشر في المجلات. للجامعة مجلة في قسم الطلاب ينشرون، وهم طلاب أعاجم غير عرب، يعني لا تظن أن هذا من طلاب مثل الطلاب هنا. نأخذ تكرار القائم على تغيير كلمة، تغيير ضمير، ما تعطيه تقول ذهب، هو ذهبت، هكذا نفعل بهذه الطريقة وطريقة الإشارة. معنوي، يعني تغيير كلمة أو ضمير أو زمن في جملة نمطية. كيف؟ يعني مثلا يقول ذهبت إلى السوق، بدلا من أن يقول ذهبت إلى السوق فيقول أنا ذهبت إلى السوق. فأنت لا تقول له لا أخطأت، هكذا ليس هكذا، لا تقل ذهبت، قل ذهبت. لا، فأنت ترد عليه وتقول له ذهبت إلى السوق، ذهبت إلى السوق، فيقول لا ذهبت إلى السوق، لا ذهبت إلى السوق. يرد بقى ذهبت إلى، صح، هكذا، يعني تعطيه وتأخذ. Hoş geldiniz. Үлкен еңбек атқардыңыз. Сол еңбектің жемісі мына осы жерде отырған оқытушылардың жемісі деп есептеймін. Басқа университеттен келгендер бар, көріп отырмын. Қош келдіңіздер деймін. Үнемі осы араб тілі мен әдебиетін, мәдениетін, тарихын, дінін дәріптейтін ең мықты жаңағы кластер қалыптасуына тілеулеспін. Енді мына жерде мен бірінші кезекте ресми түрде мынау сертификаттарды табыстауға рұқсат етіңіздер. Сертификаттарды табыстап, папкасын ең соңында берейік. Бірінші кезекте біздің университеттің ректорының атынан Қасимия университетінің басшылығына. سيتسلم شهادة التقدير نيابة عن سعادة مدير الجامعة القاسمية الأستاذ الدكتور عواد الخلف. Sizге бұл аманат. Аманатты өзіңіздің ректорыңызге إنشاء والآن سيتسلم بالأصالة عن نفسه، أعتز بها كثيرا وسأحتفظ بها لتكون ذكرى جميلة من جامعة الفارابي من كلية الدراسات الشرقية. شكرا لك. Енді Абдул Фаттах Сақсақ мырза, бұл менің атымнан сізге. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті шығыстану факультеті атынан сізге халықаралық деңгейде жоғары кәсіби шеберлікпен ұйымдастырған әдістемелік семинар үшін шынайы алғысымызды біз білдіреміз. Осы алғыс хатымызды сізге табыстаймыз. Мына жерде арабшасы жазылған. Доктор Яқов. Университеттің символы ретінде сізге мынау
Bunu alуда оңай болған жоқ. Iya, bunda alуда oңай емес қанша біз кетіп Айтыңыздар, бұл өте қымбатты қонақ болғаны үшін өзім жүгіріп жүріп алдым. Iya, диқанымыз жүгіріп алды. Бұл деген өте үлкен жаңағы не әкімшілік қадамдардан өтетін дүние. Өзіне ма ректорға ма деп сұрап. Өзіне Өзіне ректорға берген. ректор келген кезде бергенбіз ректор. Өзіне. Сізге نعم فهمت أنها للأشخاص المهمين واشتراها بنفسه وهي قيمة من طرف الجامعة. نعم يعني هو لكنها لا يأخذها كل شخص. Біліп ол жақсы подарок екен. شكرا رحمت слабаудар. Мынау біздің қазақтың шаңырағы. Бұл деген бақ берекеттің белгісі. Мынау шаңырақ отбасының мықтылығын көрсетеді. Мынау табалдырық. Қадамыңыз құтты болсын бізге. Мынау кереге. Екі мемлекеттің арасы берік болсын. هي ترمز إلى نعم. Үнемі күшті болып, осындай дөңгелек шаңырақ болып жүре береді. شكرا Сындырып алмаңыз. هي ترمز أنا فهمت أنها ترمز إلى المحبة والتعاون وقيم الأسرة وتماسك الأسرة. هل أنا فهمت صح؟ Штан жасалған, қыштан. Қыштан жасалған қыш. Керамика. Кірпіш. Топрақ. Керамик. أعرف Сол үшін сындырып алмасын. لكن هي لها رمز رائع جدا. Болды. Енді несі? أستاذ محمد نعم كنت في مطعم نعم هذا موجود لكن هذا كثير يعني. Мынау енді қазақтың дәмі. Бұл кафедраның атынан, мынау факультеттің атынан, бұл кафедраның атынан дәм татасыз. Мынау көшпенділердің шоколады. Мынау Қазақстан Республикасының шоколады. نفس الشيء من الآخر. نعم Бұл سعادة مشكور جدا لأن هذه الدورة كانت مهمة سرت السينما سيدي الكل رقمية هذه ليست فقط الدورة هذه التواصل ثقافي تعليمي أكاديمي قولي هذا في الكلام وليس في الصورة الآن. Видео қайда? الصورة لا تأخذ الكلام. شكرا. Видеоға түсіріңдер. أنت يعني مقامك كبير يا دكتور يعني. أنت تعطي شهادات دكتور يعني. نعم. Несін шығарып сенеді. موجودون. لا ليس مشكلة 10 دقائق لن تفعل أي شيء. Бере берші, онда болмаса болмаса. Аман жол салтанат. Қонақтарға бере бере. Және Таранбек Бүгін индикативке кіргізу сол жылдың аяғында айтқанмын. индикативке кіргізу керек. Кафедра ашық. Ана қайтып не етейік? Анау қуаныштар отыр ғой біз. Маралова Нұрсұлу. Фамилиясын? Айтам. Оны адам демес бәрі түгел алатын. Бәрі шығып келеді. Құттілеу Бадина.
Nurali. Давай, сертификат. индикативке кіргізілген. Бәрі алған сияқты. Мамедова Фатима. Эленор алдın ба? Болды. Енді бәріміз жалпылам. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فإنني إذ أقف الآن في كلية الدراسات الشرقية جامعة الفارابي الوطنية الكازاخية أبدأ برفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة مؤسس الجامعة القاسمية. وهو هذه الدورة ثمرة من ثمرات رسالة الجامعة التي أسسها سموه. وكما أتقدم بالشكر إلى الإدارة الأكاديمية لكلا الجامعتين، الجامعة القاسمية في الشارقة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الفارابي دولة كازاخستان في مدينة الماطا. كما أشكر كل القائمين على البرنامج من الأساتذة والمتدربين جميعا. وإن ختام هذه الدورة يعد بداية وليس ختام، إنها بداية لمد جسور التعاون الأكاديمي عملا بمذكرات التعاون الممتدة لفترات طويلة، وتكون بداية لفتح آفاق جديدة من التعاون في مجالات التدريب والمجالات الأكاديمية المختلفة. هذه الدورة تؤدي رسالة من أهداف الجامعتين أو كلية الدراسات الشرقية على وجه الخصوص في قسم اللغة العربية. من أهدافها العليا نشر اللغة العربية والاهتمام بها، وهذا من الأهداف العليا للجامعة القاسمية أيضا. فالتقى الطرفان على هدف واحد، وقلت إن نجاح هذه الدورة كما رأيت وشاهدت لهو بداية لفتح أبواب أخرى كثيرة من التعاون في مجال التدريب ومجال التعليم والتأليف أيضا. ولا يفوتني أن أتقدم إلى مركز اللغات بالجامعة القاسمية بالشكر لفريق العمل هناك من الزملاء الذين قاموا على تأليف هذه السلسلة التي أخذت حيزا من الكلام والعرض، فهم بذلوا فيها جهدا طيبا مباركا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة لكل من أراد أن يستعين بها أو يأخذ منها أي شيء في دروسه وفي محاضراته. كما أشكر القائمين في القسم على وجه الخصوص على حسن استقبالهم وكرمهم الكثير. ولا يفوتني أيضا أن أشكركم جميعا على اهتمامكم وحرصكم وعلى حرصكم الشديد على أن تعلموا العربية وتنشروا لغة الضاد. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني كثيرا أن أتوجه بكلمات شكر وتقدير إلى جميع نيابة عن قسم دراسات العربية ومركز دراسات العربية بجامعة الفارابي. أولا أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى جامعة القاسمية ممثلة بمديرها الأستاذ الدكتور
عوض الحلف على تنظيم هذه الدورة التدريبية. فبفضل مبادرة جامعة القاسمية اجتمع أساتذة جامعات كازاخستان خاصة مدينة ألماطي هنا، وأتيحت لهم فرصة تطوير وترقية كفاءاتهم العلمية ومهنية. وثانيا أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى الدكتور الفاضل محمد صقصق الذي بذل كل جهوده وطاقته وخبراته من أجل إنجاح هذا المشروع. الدكتور محمد، يا أستاذ محمد، لقد علمتنا طرق تدريس وأساليب تعليم اللغة العربية ومهارات اللغة العربية، فحسب بل علمتنا كيف نحب اللغة العربية، كيف نحب رسالتنا ومهمتنا. وكانت في هذه الغرفة هذه الغرفة كانت مملوءة بطاقة إيجابية كل يوم، وكان فيها حيوية واحترام لكل مشارك هذه الدورة. وأنت تستحق كل الكلمات ثناء وتقدير. شكرا جزيلا لك. وثالثا أود أن أشكر جميع المشاركين الذين كانوا يحضرون يوميا رغم انشغالاتهم والامتحانات في جامعاتهم وتعب في أواخر السنة الدراسية، وأسهموا كل في خلق جو إبداعي وعملي مميز في هذه الدورة التدريبية. وفي ختام أسأل الله تعالى أن يكون هذا اللقاء بداية لتعاون علمي وثقافي أوسع بين الجامعتين الفارابي والقاسمية. وأتمنى أن تكون هذه الدورة خطوة أولى نحو تعاون مثمر ومستمر بيننا. السلام عليكم ورحمة الله. أشكر دكتورة فريدة. هذا ليس كل يوم كانت تهتم بإنجاح هذه الدورة، وهي أتت في صباح مبكر. ربما هي تعيش في هذه الكلية هذه الأيام على مدى أسبوعين كاملين. نشكركم جميعا. السلام عليكم. يلقيها الأستاذ اختيار بوطيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأساتذة الكرام، أصدقاؤنا الأعزاء، شرف لي أن أتحدث أمامكم في هذه القاعة جميلة. وكنت أتذكر بعد أيام الماضية كيف كانت هذه القاعة، ونحن الآن نجتمع في هذه القاعة، وترمز كما تعرفون هذه القاعة قاعة اللغة العربية وآدابها. وكلكم تعرفون أن اللغة العربية ليس غريبا بالنسبة لنا، وهذه اللغة أصبحت جزءا من اللغة الكازاخية، وعندنا كثير من المفردات والكلمات دخلت من اللغة العربية، وأجدادنا كانوا يتحدثون ويؤلفون بهذه اللغة، والآن الجيل الجديد كذلك يحبون حبا يعني جميلا حتى يتعلم هذه اللغة. لذلك يتم هناك دور معلمي اللغة العربية بشكل مهم جدا. وكذلك كما تعرفون هذه الجامعة جامعة الفارابي الوطنية في اللغة العربية بنيت في هذه الكلية، كلية الدراسات الشرقية، بناء قسم اللغة العربية قبل سنوات طويلة، تقريبا قبل 30 عاما كانت هناك قسم اللغة العربية، وبدأت انتشار الآن أصبحت كلية الدراسات الشرقية. ومن المعروف هذه الأيام
في هذه الكلية تقوم بتدريس 8 لغات الشرقية، وأهمها وأفضلها لا شك اللغة العربية. أنا أرى هنا أساتذتي وأنا كنت طالبا في هذه الكلية، دخلت إلى مرحلة الماجستير ثم مرحلة الدكتوراه تحت إشراف الأستاذة بيان نورسلطان قزة وأستاذة شنارة، يعني أساتذة متكرمين كلهم يعني، وأنا طالب أمامهم، وأعتز أن أتحدث أمام الأساتذة بهذه اللغة جميلة نحبها كلنا. والآن أريد أن أنتقل إلى المرحلة الثانية. علاقة بعد استقلال جمهورية كازاخستان أصبحت علاقة دبلوماسية متميزة مع العالم العربي، بداية مع المملكة العربية السعودية وكذلك مع الإمارات العربية المتحدة. كما ترون الآن نحن ندخل إلى الإمارات العربية المتحدة بدون التأشيرة، بدون أي حاجز، ندخل مباشرة، وهذا يسهل، وهذا يدل على علاقة متميزة بين بلدين. وكذلك نحن الآن يعني بدأنا كما تفضل الأستاذ الدكتور محمد أحمد صحصح، هذه بداية وليس ختام. نحن الآن بدأنا الخطوة الأولى بالتعاون مع جامعة القاسمية، وأنا يجب لي أن أشكر نيابة عني وعن جميع الأساتذة الكرام شكر جزيل لمديرها ومؤسسيها وكل من ساهم لنجاح هذه الدورة. وكذلك يعني أشكر للدكتور الأستاذ زكريا لإرساله لنا الدكتور محمد أحمد صحصح. وجدناه يعني شخص متميز ويحب حبا جميلا اللغة العربية ويعطي ما عندهم. نحن أخذنا هذه الشعور الجميلة هذه الأيام البسيطة، وكان هناك طرق التدريس. نعم لدينا بعض الطرق يعني نقوم بها خلال السنوات الماضية، ولكن وجدنا بعض الأشياء جميلة من طرف أستاذ محمد أحمد صحصح، وهذا يعني نريد لك بكل التوفيق والنجاح، وبارك الله فيكم جميعا. أنا في غاية السرور، ولكن كما أقول مرة أخرى هذه ليس النهاية وليس ختام، بل عكس هذه بداية. نحن إذا كنا متحدا واحدا كشخص واحد أو كيد واحد يكون كل شيء منتشر. ولأن دور اللغة العربية أو دور هذه الكلية دراسات الشرقية على مستوى كازاخستان مهم جدا. كلنا خرجنا من هذه الجامعة وخرجنا من هذه الكلية، لذلك أنتم اخترتم مكان مناسب. جامعة الفارابي الوطنية جامعة نعتز بكلنا يعني. شكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. وننتقل الآن إلى كلمة شكر باسم جامعة أبغيخان القزقية للعلاقات الدولية واللغات العالمية. نلقيها الأستاذة دينا يسنجان. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية طيبة في البداية. الحمد لله الذي أنعمنا هذا اليوم مبارك. الحمد لله نحن اخترنا اللغة العربية، نعلم اللغة العربية ونتعلم أيضا. وعندما أشرقت هذه الدورة منذ 15 يوم تقريبا، سمعنا كنا سعداء لأن دولة الإمارات بالنسبة لنا الشريك الاستراتيجي كبير من بين الدول العالم العربي. وهذه الأيام أصبحت جامعة هذه منصة عالمية أكاديمية، وموضوع هذه الدورة مهم للغاية، لأن رغم أننا في كازاخستان تدريس اللغة العربية له 50 سنة، نحن تعلمنا أشياء جديدة. الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبد الفتاح الصحصح أعطانا صنارة ذهبية، كل يوم علمنا أشياء جديدة من حيث الموضوعات التي نعرف بالحقيقة
عناصر اللغة، مهارات اللغة، استماع، تحدث، الكتابة والقراءة، وكل مستويات اللغة ابتداء من الأصوات، المفردات والدلالة، الظلال الدلالي والأشياء أخرى. لكن هناك الطرق جديد، ولفت انتباهي هناك ماذا؟ هنا إن اللغة العربية ليس اللغة العربية فقط، اللغة هي ليست أداة التواصل، هي لغة الثقافة، لغة التفكير المعنوي. هذا مهم جدا. وأيضا أشكر أيضا جامعة الفارابي الذي أقامت هذه الندوة، هذه الدورة التعليمية، لأن نتقابل هنا جميعنا ونبحث موضوعات كثيرة ملحة لتدريس اللغة العربية في كازاخستان. ومن حيث أيضا أشكر جميع هناك الزملاء والزميلات من كل جامعة. ولا أنسى دكتور محمد، لا أنسى أقدم لكم وللجميع بنيابة عن جامعة يونيفرسيتي أبليخان، جامعة أبليخان للعلاقات الدولية واللغات العالمية، بنيابة رئيس القسم وشخصية عني بالغ الشكر وامتناني وتقديري لهذه الدورة المتميزة. بالحقيقة أخذنا بعض الأشياء منكم من حيث شخصية مدرس، شخصية معلم، لأن الأستاذ محمد عبد الفتاح الصحصح كل يوم هو كان متشوق جدا، وأخذنا هناك دافعية، تحفيز، حتى بعض التعبيرات صح. بعض الأحيان هنا نحن لا نفكر أن بالحقيقة الطالب هو ماذا؟ رأس مالنا بالحقيقة. لا نفكر عن هذا نحن، لأن أخذنا لطائف كثيرة، لطفت من لطائف أشياء هناك. فهمنا أن سعادتك تعمل 24 ساعة في 7 أيام في الأسبوع. هذا لا يعمل ربما منا، والصنارة الذهبية كما قلت. شكرا لكم. والله دروب الحياة ملتوية. إذا هنا 50 سنة من تدريس لغة عربية في كازاخستان، وأنا ربع قرن تقريبا، والحمد لله أحببت هذه اللغة شكرا بفضل مثل هذه الدورات، مثل هذا التعليم، والحمد لله. وعلى جميع هذه الأشياء التي أخذنا منكم وأخذنا قبل، إن شاء الله نأخذ مستمرة فيما بعد. حياة الدنيا ملتوية، لكن هدفنا في الميدان التعليمي واحد، هو أن يعرف الطلبة أو طلابنا يعرف أن استخدام اللغة في مواقف حياتية، في مواقف ثقافية، أن يكون هناك تلاؤم بين الشعوب جميعا، بين الشعوب الكازاخية والعربية ومن الأعراق جنسية عالم. هذا هو نريد، لأن جميعنا نقف في الصف الواحد في تدريس والتعليم وتعلم أيضا اللغة العربية، تعلم اللغة العربية. بالفعل هنا بعض الانفعالات، لأن بسبب حبنا للغة العربية. أردت أقول أشياء كثيرة، لكن عندما بدأت نسيت أشياء كثيرة أيضا. وفي اختتامي أشكر بالغ الشكر، وكما يقولون العرب أو المثل العربي خير الكلام ما قل لذلك أخذت بعض الأشياء أردت أشير إليها. شكرا للجميع. نريد نستمر، هناك أفكار جديدة كثيرة من حيث التعاون، إصدار الكتابة أو التعاون، أوجه مختلفة كثيرة، لأن نأمل بالمستقبل اللغة العربية ازدهار له في جمهورية كازاخستان وبين بلاد الأخرى، تواجد اللغة العربية في كل العالم، في كل الدول تقريبا، ونحن سعداء الحمد لله ألف مرة. شكرا. والطالب عبد الله زبير من السنة الثانية. فليتفضل مشكورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أنا سعداء أراكم اليوم في جامعة الفارابي. أنا سيرونا وأنا طالبة في السنة الرابعة. اليوم سألقي لكم القصيدة لإمام علي بن أبي طالب، النفس تبكي على الدنيا.
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت إن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلى التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة أم ساقها بكأس الموت ساقيها؟ لكل نفس وإن كانت على الوجل من المانية آمال تقويها، والمرء يبسطها والدهر يقضيها، والنفس تنشرها والموت يطويها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها واللين سادسها، والبر سابعها والشكر ثامنها، والصبر تاسعها والفضل باقيها. والنفس تعلم أنني لا أصادقها ولست أرشد إلا حين أعصيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. لك ملاحظة أستاذنا الفاضل، هؤلاء الطلاب قد شاركوا في المسابقة في فصاحة اللغة قام يعني أجراها مجمع اللغة العربية بالشارقة تحت رئاسة الدكتورة وائل المسالمة. إن شاء الله دكتورة جهزت شهادة الشكر والتقدير نرسلها لبيت من يدرس الأدب؟ كل أساتذة جزءا، هناك دكتورة سمار وأنا دكتورة بيان يعني. مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيادة والسادة الحضور الكرام، في المستوى الثالث بحذر قصيدة رحمة رجب. ما أجمل الدودة في مثل وفي أدبي، أكرم بها لغة في ثوبها الذهبي، بوركت من عادة تصب من عاشق، منها الحروف على الأزمان والحقاب. منيعة الحس في عز وفي علق، منيعة الحس في عز وفي علق، لكن قذافي تعني في عشق فاتنة، في الشعر في النسر في الأفلاك والشحوب. ترنم الشعر في عنيك غنية، يجذب الزحف في الزحف وفي طربي. وما العادل أنت أم تجمعنا، وما العادل أنت أم تجمعنا، ما يغني عن نسبي كل عام وأنت شمسي ساطعة. اليوم أنا أروي قصيدة من شاعر معاصر. أن سلام له تأثير روحانية من الأعراض، يعني سلم على من عرفته ومن لم تعرف. فهذا القصيد مؤلف أبو الهدي الصيادي من الشاعر المعاصر. سلام من فؤاد مستهام، وألف تحية بعد السلام، على من داره أرجاء قلبي، وإن عظمت به خطط الملام. حبيب حبه أضنى فؤادي، وذوبني بنار الإطرام، له في كل زاوية يسرى معان تحت دائرة العظام، وأسرار بلب دمي أقامت، بلب في القعود وفي القيام. غزال من بني الأعجام لكن أصابته من العرب الكرام، تحجب بالشهامة وهو كهل، وقام بدرها قبل الفطام. أصامي الطباع كريم الخلق، جميل الشكل حلو الابتسام، رقيق الجسم ضر الثنايا، كأن بثغره كأس المدام. تسلطن في ظرافته بئشأن على أنذل الشائبة الحرام، وجاء صفاء نيته بحال أعان عليه طائفة اللئام. وغيب تحجب وهو بدر عن حياة، وغيب تحت خدر الاحتشام، وأظهر أنه بالوصل سمح، وأكفى الموت في طئ اللئام. رعى الله الديار ديار نجد، فكم لي في رباها من ذمام، ولهت بحب ساكنها وأنه له قد صادني شبك الغرام. شكرا. يرغب أن يلقي كلمة شكر أيضا لأستاذنا الفاضل. الله يبارك الله فيك. من يريد؟ تفضل. الحقيقة الذين تكلموا يعني ما تركوا شيئا لغيرهم، قالوا أكثر مما نستحق، يعني قالوا أكثر من اللازم أيضا، يعني فأنا أظن أنهم يعني يمثلون الجميع. يعني نحن نشكرك جزاكم الله خيرا جميعا. استفدنا من بارك الله في استفادة الجامعة. أنا سعدت والله بهذا اللقاء وهذه الرحلة. نعم، هذه أوراق الجامعة القسمية. الآن نبدأ من جديد. الصورة جماعية. نعم.